салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи соя рӯшан аст. ёдовар мешавем ки барномаи мазкур таҳти сарпарастии Кумитаи дин ва танзими ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳоди шумо мешавад. меҳмони азиз, ташаккур ки омадед. мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо ҳифзи фарҳанги оиладорӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ мебошад. воқеан ҳам дар шароити ҷаҳонишавӣ омилҳои зиёде ҳастанд ки ба фарҳангҳо таъсиргузор ҳастанд, бевосита ба фарҳанги оилаҳо. ва чун мебинем ки масалан мо дар як ҷомеаи суннатӣ зиндагӣ дорем, оилаҳои мо воқеан ҳам талаботи худро доранд, оилаҳои мо нуфузу арҷгузориҳои худро доранд ки риояи он ҷиҳати ҳифзи фарҳанги оиладорӣ шарт ва зарур аст. вале омилҳо тавре гуфтем таъсиргузор ҳастанд ва ҳифзи ана ҳамин фарҳанги оиладорӣ бояд чӣ гуна сурат бигирад, махсусан дар шароити ҷаҳонишавӣ. аз нигоҳи шумо ҳифзи фарҳанги оиладорӣ яке аз рукунҳои асосии пешрафти ҳар як ҷомеа ба шумор меравад. дар шароити ҷаҳонишавӣ хеле ки мо мебинем як тағйироти ҷиддие дар муносибатҳои оилавӣ ва дар рукунҳои миллӣ ба вуҷуд омадааст. ҳифзи арзишҳои оиладорӣ ва ҳимояи рукунҳои миллӣ пеш аз ҳама аз ҳар як шаҳрванд тақозо дорад ки бояд муносибати ҳар кадоми мо дигар бошад ва мо бояд пеш аз ҳама бархурдор аз он бошем ки рукунҳои муносибатҳои оилавӣ мо дар замони ҷаҳонишавӣ бояд мутобиқ ба пешрафти ҷомеа бошад. дар пешрафти ҷомеа пеш аз ҳама тарбия ки ин аз оила сарчашма мегирад ва баъдан дар муассисаҳои таълимӣ ва баъдан ба ҷомеа вобастагӣ дорад, бояд ки дар оила пеш аз ҳама фарзанд тарбияи дуруст гирифта бошад. падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд бояд ки масъулияти бештар зоҳир намояд. мо набояд ки барои тарбия кардани фарзанд ва шароит муҳайё кардани фарзанд мо бояд ки пеш аз ҳама ягон маблағро бояд дариғ надорем. кӯшиш кунем ки аз зинаи аввали таълиму тарбияи кӯдак таваҷҷӯҳи бештар ҳам аз ҷониби падару модар, ҳам дар муассисаҳои таълимӣ ва ҳам аз ҷониби ҷомеа бештар гузошта шавад. хеле ки дар 9 марти соли 2024 аз ҷониби пешвои муаззами миллат супориш дода шуд ки ба қонунҳои миллӣ тағйиру иловаҳо ё ки ба таври дигар дар таҳрири нав омода карда шаванд. аз он ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак низ дар таҳрири нав қабул карда шуд. танҳо ба номи қонун агар назар афканем, дар қонуни пешина масъулият дар таълиму тарбияи фарзанд пешбинӣ карда шуда буд ва коршиносон ба чунин хулоса омаданд ки фарзанд ки аз синни хурдсолӣ то синни мисол дар қайди ҳаёт будани падару модар ки барои падару модар ҳамчун фарзанд қабул карда мешавад ва дар тағйири анамин тағйиру иловаҳо ворид кардан, аз он ҷумла дар номи қонуни таълиму тарбия барои масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак на танҳо падару модар, балки тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла тамоми мақомотҳои дахлдор дар таълиму тарбияи кӯдак вазифадор карда шуданд. пеш аз ҳама мушкилӣ дар худи оилаҳои мо вуҷуд дорад. чун агар таҳлил кунем, дар барномаи қаблӣ мо дар бораи баргузор кардани маъракаҳои мисол тӯйҳои домодӣ аросӣ ва ба ҳаёти мустақилона омода будани ҷавонон сухан дода будем. агар тамошобинон дар хотир дошта бошанд, имрӯз ман ҳаминро бозам такроран қайд мекунам ки мо бештар дар ҳаёти мустақилона омода будани фарзандро бояд аз синни хурдсолӣ дар вуҷуди онҳо тарбия кунем. бештар маблағгузорӣ барои ана ҳамин аз синни хурдсолӣ гузошта шавад. на ин ки мо дар синни ва балоғат расидани фарзанд кӯшиш кунем ки ҳамаи он дороиро ки дорем, агар нарасад имконият мо надошта бошад, аз бонкҳо ба хотири баргузор кардани тӯйҳои домодӣ аросӣ ё ки ба ҳаёти мустақилона сел кардани фарзандамон бо харидории ҷиҳоз бештар ҷабҳаи анҳамин харидорӣ карданро ба ҳаёти мустақилона имрӯз мутаассифона падару модари мо дар анҳамин мебинанд. ҳоло ки мо бояд пеш аз ҳама на танҳо духтаронро, балки ҷавононро низ мо бояд ба ҳаёти мустақилона омода созем. чунки мушкилоте ки имрӯз дар ҷавонон дида мешавад, анҳамин пеш аз ҳама омода набудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона, ин танҳо агар ки дар тасаввури худи ҷавон танҳо духтарро қабул дорад ва аз ҷиҳати равонӣ ва ҷавон духтар бошад, дар тасаввуроти он танҳо ҳамон писарро мебинад. ҳоло ки мо бояд ки духтарон дар духтарони худ ба ҳаёти мустақилона омода буданро пеш аз ҳама ки ин модар барои духтар бояд ки ҳамчун як дӯсти наздиктарин бошад, мо бояд ба фарзандони худ пеш аз ҳама мушкилоте ки дар зиндагии духтар ва ё ки инсон рӯбарӯ мешавад, мо бояд инро дар хонаи падару модар бояд ки духтар аз ин мушкилот бояд ки тайёр бошад. чунки ҳама зиндагии мо якранг шуда наметавонад. зиндагӣ агар як оилаҳо дигар бошад, чун духтар ба ҳай оилаи дигар
به حیث که اعلام وارد می شود باید که خوشدامن هم باید که به حیث مادر رول بازد و کوشش کند که با شرایط این اویله این دختری که در دیگر شرایط تربیت یافته بود و به کمال رسیده بود با شرایط این خانه مطابق کرده شود و تحمل پذیری را ما باید که در وجود دختران خود این را جای کنیم. چون وقتی که فرزند ما تحمل پذیر است با مشکلات زندگی روبرو می شود و اون رو تحمل کرده می تواند که در حل همین مشکلات خود جوانان سهمگذار باشند. متاسفانه با کمی مشکلات روبرو شدن جوانان امروز نگاه کنیم اگر چنین اویله ها پاش میخوره. بله. پهلوی دیگری مسئله در مورد حفظ ارزش‌های اویله‌داری در شرایط جهانی شوی این می باشد که به واسطه در برابر عامل‌های مثبت شرایط جهانی شوی عامل‌های منفی نیز دارد، خاصتا در سمت ارزش‌های ملی ما، فرهنگ ملی ما که این یک پهلوی اساسی فرهنگ خانه‌داری ماست، فرهنگ اویله‌داری ماست. به همین خاطر در این سمت اندیشه های خود رو میگفتد که واقعا هم همین جهانی شوی، یعنی که برخورد تمدن ها به همریزی فرهنگ ها تا کجا میتوانند که در اویله های ما به فرهنگ اویله داری و فرهنگ نیوگون ما تاثیر گذار باشد. سالهای پیش وقتی که دختر به حیات مستقلانه مثال آماده می شدند از جانب پدر و مادر نسبت آنها متوجه خیلی که با همون سر جهاز بیشتر مردم ما توجه ظاهر میکنند. در شرایط جهانی شوی ما چیزی که در بالا قید کردیم نه تنها ما باید که به جهاز داده شوی، امروز باید که در شرایط جهانی شوی جوانان رو با همین شرایطی که امروز جهان امروزه طلب میکنند و جوانان ما آماده باشند. بیشتر جوانان ما انامین با فیلم هایی که خارجی که امروز جوانان ما بیشتر با اون توجه ظاهر میکنن فکر میکنن که زندگی هم چنین است و مشکلاتی که در زندگی روبرو میشوند به طوری که در فیلم ها میبینن به همین گونه باید حل میشود. به طور افسانوی فکر میکنن زندگی رو. متاسفانه همین چیزها بیشتر خواهیم نخواهیم اون فیلم های خارجی رو که امروز جوانان ما بیشتر به اون توجه ظاهر کردند و تماشا میکنند خواهیم نخواهیم بر روحیه و روان اونها تاثیر میگذارد. بله، شما یک پهلوی مسئله رو اینجا قید کردید، یعنی تاثیر عامل‌های بیگانه خصوصا فیلم ها و شبکه‌های اجتماعی که با جوانان ما تاثیرگذار هستند، حتی مثلا در مورد پوشیدن لباس، در مورد خود مثلا بنیاد کردن اویله و یا جنبه دیگری که بسیار نگرانی کننده است، یعنی که گرویدن جوانان و گروه های افراطی می باشد. یعنی که این به واسطه سرچشمه می گیرد از همین عامل های تاثیرگذار شرایط جهانی شوی. البته درست قید کردید حاضر. اگر سر مسئله فرهنگ لباس باشه اگر سخنرانی متاسفانه بیشتر جوانان ما از اون جمله همه جوان دختران ما با پوشیدن لباس فرهنگ با ما بیگانه فکر میکنن که اونها طلبات رکنهای دین مبین اسلام رو بجا آوردن، حالا که تنها یک پوشیدن لباس این معنی اون رو ندارد که ما طلبات این مثال مذهب رو بجا آورده. بگذار فرزندان این از انمی پس بودن فرهنگ دینی انمی شهروندان گواهی میدهد. اگر امروز خواهیم نخواهیم وقتی که ما لباس ملی رو بر میکنیم در خود یک روحیه دیگر رو داره، افتخار ملی داره. ما باید که همین پیش از همه زن مادر یکی از ترغیب کنندگان فرهنگ ملی می باشند. امروز همین جهانی شوی هم نگاه کنید اگر تضادهایی رو که با وجود آمده استاده است در جامعه جهانی همین با فرهنگ ما خواهیم نخواهیم یک مشکلات رو پیش می آورد. جوانان بیشتر با فرهنگ بیگانه رو آورده ایستادن. اگر بعد اون دستور سپارش ها یک جانب پیشوای معظم ملت وابسته به برگزار کردن بسیار یک چاره‌بینی های خوب امروز رو اندازی کرده شده است برای رعایت کردن فرهنگ ملی، از اون جمله آزمون های جمهوری که از جانب بیشتر کمیته کارگزاران و ولای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار کرده می شود. انمی بهترین اویله، بهترین خوشتومن، کدبانوی بهترین و دیگر توجیکانه می پوشیم یک معرکه های که فستیوال هایی که گذرانده می شوند. خواهیم نخواهیم این بسیار یک نتیجه های خوب رو بار آورده ایستاده است. من همین توجیکانه می پوشیم نگاه کنید اگر تحلیل ها نشان می دهند که سالهای اخیر از جانب بیشتر جوانان ما هنگام به حیات مستقلانه که برگزار کردن توی‌های دامادی و عروسی هم جوان پسر و هم جوان دختران ما با لباس ملی
و توی‌های دامادی عروسی خود را برگزار میکنه، نگاه کنید که یک افتخار ملی هست برای ما. خوشبختانه این به حکم عنعنه در اومده است. امروز طراحان ما هم کوشش کرده ایستادن که با نمودن یا بسیار لباس‌های زیبای برای داماد و عروس در تهیه اینا و با رکن‌های ما از جهات موافق لباس‌های بسیار خوبی برای داماد و عروس آماده کرده ایستادن. ما باید که در انامین بیشتر کوشش کنیم که جوانان چطوری که در بالا قید کردیم بیشتر جوانان ما اول به حیات مستقلانه آماده شوند. به حیات مستقلانه آماده بودن چخیلی در بالا قید کردیم. تنها این جهاز عروسی نیست، در وجود جوانان ما تحمل پذیری رو، پس سر کردن مشکلات رو، مسئله های از جهت حقوقی و روانی جوانان رو ما باید که آماده سازیم. وقتی که جوان صاحب کسب است، صاحب هنر است، صاحب علم است، می تواند که مشکلات زندگی رو پس سر کند. در مورد مسئله هایی که امروز مطرح کردیم و گفتیم هم که باعث نگرانی است، بعضی از پهلوی های آن که مثلا تاثیرهای منفی دارد به فرهنگ اولاداری ما نمیتوانیم نقش و وظیفه پدر و مادر رو اینجا قید نکنیم. یعنی که خود دانش والدین، مدنیت، یعنی که آگاهی از فرهنگ و ارزش های ملی پدر و مادران شاید که سبب شوند که واقعا فرزندها شایسته در سمت مثلا حفظ فرهنگ اولاداری تربیه یابند. البته نگاه کنید، اگر پدر و مادر باید که پیش از همه خوب تحلیل کرده توانند که آیا فرزند آنها به حیات مستقلانه آماده هست یا نه. نگاه کنید، اگر وظیفه پیش از همه پدر و مادر این اول چلی در بالا قید کردیم از سن خردسالی در وجود کودک تربیت کردن و به حیات مستقلانه آماده کردن جوانان باید که وظیفه اساسی پدر و مادر است. و بعدا اگر نگاه کنیم بعضی از پدر و مادر داماد هنگامی که خواستگاری میروند، اگر از جانب پدر و مادر عروس بسیار نگرانی کرده شود که دختر اونها به حیات مستقلانه آماده نیست، متاسفانه اونها طلب میکنن که ما آماده هستیم که به همه همین مثال چشم پوشیم و فرزند شما رو با حیث کلین قبول کنیم. وقتی که به خانه داماد عروس میرود، مشکلاتی رو که حالا این کودک هست و کودک نمیتونیم خیلی کودک بیم جوان هستن، لیکن متاسفانه این انمی در همین دوره هم به تعلیم و تربیه نیاز دارن، چون خب از خواب سیر نشده است. با آماده کردن طرز آماده کردن دسترخوان رو یا که طرز پیشبرد روزگار رو که تجربه ندارد این جوان، ان همین وقتی که به اویله قبول میکنیم ما باید که پیش از همه سرخوشتامن هم رول پدر و مادر رو بازی کرده توانند. متاسفانه نه همه پدر و مادران ما به این آماده هستند. نگاه کنید، اگر مشکلاتی رو که در زندگی بعضی وقت مشکلاتی رو که جوانان ما رو برو میشوند بعد از سالهای میگذرد، یک دوره میگذرد، اگر با اونها هم صحبت شوید میگه که اگر همین عقل و فراست میشد شاید اویله من پاش نمیخورد. انا همین پاش خوردن اویله هایی که در سن جوان اویله بنیاد میکنن و پاش میخورن، بعد پاش خوردن نگاه کنید اگر از جانب پدر و مادر این دختر برای کسب آموزی، هنر آموزی یا که علم آموزی و به دانشگاه مؤسسه‌های دانشگاه و دانشکده ها داخل شدن فرزند خود، پدر و مادر اونها بیشتر کوشش میکنن. حالا که می توانستن که پدر و مادر فرزند خود رو پیش از اون که به اویله و شوهر دیدن در سن بعد ختم مکتب میونه می توانستن که فرزندشون رو به مؤسسه‌های دانشگاه و دانشکده ها یا که کالج و آموزشگاه هایی که امروز هستن فرزند خود رو به اونجا شامل میکردن، کس میآموختن، در روند علم آموزی تجربه زندگی میگرفتن، بعد به حیات مستقلانه اگر کسل میکردن اونها الکی آماده بودن که مشکلات پیشبرد زندگی خود که با مشکلات رو برو شوند اونها رو به یگان مثال مشکلی پس سر کنن و زندگی اونها مستحکم باقی بماند. امروز بیشتر جوانان ما نگرانی از آن میکنن که متاسفانه با انمی خطاگی پدر و مادر آنها خواهش و طلب جوانان رو به نوبت نمیگیرن، در سن مثال جوانی آنها رو اویله دار میکنن و بعد فرصت نگذشته آنها با مشکلی رو برو میشوند و سببی اگر تحلیل کرده برایم یکی از سبب‌های پاش خوردن اویله های جوان، اگر خود جوانان رو امروز ما همچون از جهتی همچون کارشناسا اگر اونها رو گناهکار کنیم، لیکن تحلیل کرده برای مگر در اینجا پیش از همه پدر و مادر گناهکار هستند، هم پدر و مادر عروس و هم پدر و مادر داماد. سلامت باشید. پاشخوری اویله های جوان یک موضوع خاصه است که
در برنامه‌های آینده تصمیم میگیریم که در این مورد صحبت مفصل داشته باشیم. ولی چون در مورد حفظ فرهنگ عائله‌داری در شرایط جهانی شوی گفتیم، باعث خرسندی است که در تاجیکستان عائله همچون نهاد مقدس باقی مانده است. به عائله ارج میگذاریم. در عائله اعضایان عائله وظیفه‌های خود را دارند، یعنی پدر، مادر و فرزندان. و همین است که به عائله ارج گذاشتن یعنی حفظ کردن است. ولی در شرایط به همریزی فرهنگ ها عامل های منفی هستند. مثلا طور قید کردیم در سمت فرهنگ لباس، فرهنگ مناسبت ها، معاشرت ها، حفظ عائله ها، خاصتا عائله های جوان عامل های تاثیرگذاری هستند. یا که گویم که خود مثلا گرویدن جوانان به گروه های افراطی. ولی همه این منشأ از کجا میگیرد؟ تربیه خانوادگی، فرهنگ و فراست عائله داری و دانش و مسئولیت و ملکه والدین است که فرزندان را در راه درست تربیت کنند و همچنین خود فرزندان یعنی خود اعضای عائله برای حفظ ارزش‌های فرهنگی عائله های ما مسئولیت داشته باشند. اینجا باشد به شما تشکر میگویم. خوش آمدید. خیر بیننده های عزیز. تا صحبت دیگر.